স্যার আমরা শুরু করতে পারি স্যার আপনি চাইলে স্যার। Okay, thank you. Assalamu alaikum, dear audience. Welcome to our presentation on stroke series. Today is our day 3. Today our topics is on acute subarachnoid hemorrhage. Our objectives of today's lecture is to review the most updated evidence and clinical applications of therapies for patients with both aneurysmal and non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage. And we will try to provide some recommendations also. Subarachnoid hemorrhage কে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। Some are aneurysmal, some are perimesencephalic non-aneurysmal, and some are cortical subarachnoid hemorrhage. And this is a aneurysm which is called as a saccular aneurysm or berry aneurysm. Usually aneurysm does not cause any symptoms initially. আপনার মাথায় একটা অ্যানিউরিজম থাকতে পারে, কোনো সমস্যা ছাড়াই আপনি চলতে পারেন। This aneurysm can cause symptoms when it causes pressure effect on the tissue surrounding it, or when this aneurysm rupture and causes bleeding in the subarachnoid space, then it is symptomatic. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage produces large amount of blood, and also the distributions of hemorrhage আমাদেরকে হেল্প করতে পারে আমাদের কোন আর্টারিতে অ্যানিউরিজমটা আছে। যদি সিলভিয়ান ফিশারে কোনো ব্লিডিংটা বেশি থাকে তাহলে আমরা বুঝবো মোস্ট প্রবাবলি there is some MC অ্যানিউরিজম। যদি পোস্টেরিয়রলি ব্লিডিংটা বেশি থাকে আমরা বলতে পারি এটা পিকম অ্যানিউরিজম। যদি পেশেন্টের প্রিপন্টাইন যদি হেমোরেজটা বেশি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি ইটস এ ব্যাজিলার টিপ অ্যানিউরিজম or supracerebral artery aneurysm that causes subarachnoid hemorrhage. If the bleeding is more in interhemispheric fissure anteriorly, it most likely from acromeganeurysm rupture. A aneurysmal subarachnoid hemorrhage, there is more chance of rebleeding and more chance of vasospasm. যদি আমরা initial angiogram, either CT angiogram or MR angiogram or even DSA করে যদি আমরা কোনো অ্যানিউরিজম না পাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে রিপিট আরেকটা এনজিওগ্রাম করতে হবে। ইউজুয়ালি আমরা এক সপ্তাহ পরে আবার একটা রিপিট এনজিওগ্রাম আমরা করব। নন অ্যানিউরিজমাল পেরিমেসেনসেফালিক subarachnoid hemorrhage, the distribution of blood is around the midbrain. Here the blood is less amount than the aneurysmal bleeding, and the patient's symptoms are milder than aneurysmal bleeding, and the prognosis is good. After repeated angiography, either CT or MRA or DSA, we can find nothing. The evaluation is negative. It's called non-aneurysmal perimesencephalic subarachnoid hemorrhage. Another is a cortical subarachnoid hemorrhage. Sometimes there is no blood in the usual site, but some blood in the cortical regions in the gyrus, and this is called cortical subarachnoid hemorrhage. These also are non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage. For cortical subarachnoid hemorrhage, MRI flare image is better than CT scan for identification. MRI flare image আমরা খুব ভালোভাবে দেখতে পাই হাইপার ইন্টেন্সিটি than CT scan of brain. Now, aneurysmal subarachnoid hemorrhage is a devastating event. We know the mortality is high, around 50%, and
poor outcome depends or predicted by the initial clinical severity of the subarachnoid hemorrhage. যদি পেশেন্টের at the time of the event তার clinical severity থাকে অনেক বেশি, either grade 4 or grade 5, we will discuss it later, তাদের mortality rate is more and significant long-term disability among survivors is more than 50%. So aneurysmal subarachnoid hemorrhage is a devastating event. What are the common symptomatic presentations of subarachnoid hemorrhage? You all know the common presentation, around 97% of cases, patient presents with headache. The headache is described by the patient is the worst headache in his or her life. This is the worst headache and it is called thunderclap headache, as the intensity of the headache is maximum within seconds to 5 minutes. This is called thunderclap headache when the maximum intensity occurs within seconds to 5 minutes and the headache is too much severe and not experienced by this patient or by anyone. It is called thunderclap headache. Usually it is diffuse headache, but sometimes in 1/3 of cases, the headache usually involves at the site of aneurysm or rupture, that is lateralized to the site or side of aneurysm. Patient may present in association with headache with brief loss of consciousness, sometimes convulsion, and headache often associated with nausea and or vomiting. If we examine the patients, we can find signs of meningism is there. Signs of raised ICP like bilateral or unilateral sixth nerve palsy. Usually, focal neurological signs are rare in case of subarachnoid hemorrhage. আমরা সবাই জানি intracerebral hemorrhage এবং ischemic stroke focal neurological sign is very common. But in case of subarachnoid hemorrhage, the focal neurological signs like hemiplegia, hemiparesis is very rare, except if there is associated vasospasm অথবা যদি পেশেন্টের ফোকাল হেমাটোমা ডেভেলপ করে তখন আমরা তাদের ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন পেতে পারি। আদারওয়াইজ ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন আমরা subarachnoid hemorrhage পাবো না। Patient usually presents with sudden severe thunderclap headache. If we examine his eye, we can see there is anisocoria, that is pupil is asymmetric and dilated. এটা mainly third nerve palsy জন্য এটা হয় from the supracerebellar artery অথবা পিকম যদি অ্যানিউরিজম রাপচার হয় সেক্ষেত্রে থার্ড নার্ভে কম্প্রেশন হয়ে অনেক সময় এরকম পিপিলারি ডাইলেটেশন নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। আমরা যদি ফান্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন করি পেশেন্টে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাব হাইলয়েড হিমোরেজ আমরা পেতে পারি এবং একটা পেশেন্টে যদি সাব হাইলয়েড হিমোরেজের সাথে সাব আরাকনয়েড হিমোরেজ থাকে তাকে বলি আমরা টারসন syndrome, and this টারসন syndrome has the worst prognosis. তাহলে একটা পেশেন্টে যদি আমরা ফান্ডোস্কোপিতে এরকম সাব হাইলয়েড হিমোরেজ পাই সাথে সাব আরাকনয়েড হিমোরেজ থাকে পেশেন্টের তাহলে তার হচ্ছে সবচেয়ে worst prognosis. What are the risk factors that associated with subarachnoid hemorrhage? Among the risk factors, there are some non-modifiable like positive family history of subarachnoid hemorrhage. If there is polycystic kidney disease in him or in his family, any history of connective tissue disease, especially Ehlers-Danlos disease or Ehlers-Danlos syndrome, if there is arteriovenous malformations and fibromuscular dysplasia. These all are non-modifiable risk factors that can cause subarachnoid hemorrhage. Among the modifiable risk factors, there is smoking, alcohol consumption, extreme hypertension, heavy weight lifter, cocaine or other sympathomimetic drug abuser, even endocarditis. That also can cause subarachnoid hemorrhage, but these risk factors are modifiable. It's in your hand. If we look into the pathophysiology of subarachnoid hemorrhage, we can see around 85% of the spontaneous subarachnoid hemorrhage
আমরা সাবআরআইট্রাল হিউমারাসকে ইউজুয়ালি দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, ট্রমাটিক and atraumatic or spontaneous. Among the atraumatic or spontaneous subarachnoid hemorrhage, 85% cases there is definitely some cerebral aneurysm. আপনি ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনে পান আর না পান, অবশ্যই ডেফিনেটলি there's some aneurysm. Common locations of aneurysms are anterior communicating artery, followed by PCOM, followed by MCA. And around 85% of all aneurysm develops over anterior circulation. Only 15% develop over posterior circulation. So, anterior circulation aneurysm causing subarachnoid hemorrhage is more. If we classify the subarachnoid hemorrhage, there's some classification system. We can grade subarachnoid hemorrhage. The most widely available and accepted grading scale is Hunt and Hess score. Hunt and Hess score. And also World Federation of Neurological Surgeons grading systems. Both are used to predict the patient's outcome, even and also for treatment purpose. And Fisher grade এটা হলো একটা সিটি স্ক্যানের গ্রেডিং করা হয় যে পেশেন্টের তার ভেজোস্পাজম প্রেডিকশনের জন্য। একটা পেশেন্ট কত পার্সেন্ট তার চান্স অফ ভেজোস্পাজম, সেটা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা ফিশার গ্রেড দিয়ে আমরা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারি তার ভেজোস্পাজমের চান্স কতটুকু। কারণ দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট এভার কমপ্লিকেশনস, রিব্লিডিং বা সেকেন্ড ওয়ার্স্ট কমপ্লিকেশন ইজ ভেজোস্পাজম। দিস ইজ দ্য হান্ট অ্যান্ড হেস গ্রেডিং। এটাকে আমরা পাঁচটা গ্রেডে ভাগ করি। গ্রেড 1, the patient may be asymptomatic or mild headache and slight neck rigidity. This is grade 1. In grade 2, patients complaints of severe headache. Neck is stiffed, but no neurological deficit except cranial nerve palsy. It is grade 2 according to Hunt and Hess. In grade 3, patients usually drowsy or confused. Mild focal neurological deficits may be present. This is grade 3. Grade 1, 2 and 3 এটাকে আমরা ইনিশিয়াল গ্রেড or mild grade বলতে পারি। Grade 4 and 5. Grade 4, stuporous, moderate or severe hemiparesis. When the patient is in coma or decerebrate posturing, it is grade 5. Both grade 4 and 5 are advanced grade. According to GCS score, World Federations of Neurological Surgeons divide subarachnoid hemorrhage into grade 5. If the GCS is 15, it is grade 1. It is 13 to 14, grade 2. If it is 13 to 14, but motor deficit is present, then grade 3. If it is 7 to 12, motor deficit present or absent, it is grade 4. If it is 3 to 6, with or without the motor deficits, it is grade 5. Fisher grade is very important to predict the vasospasm. কিভাবে আমরা ফিশার গ্রেডটা করি? ফিশার গ্রেড অন, যেখানে আমরা কোনো ব্লাড ডিটেকশন আমরা ইউজুয়ালি পাই না সিটি স্ক্যানে, বাট পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল সিমটমস সবকিছু হচ্ছে সাবআরachnoid হিমোরেজের পক্ষে, এবং এই পেশেন্ট গুলোকে বলে আমরা গ্রেড অন, ফিশার গ্রেড অন, যাদের ভেজোস্পাজমের চান্স হচ্ছে 21%। গ্রেড 2 হচ্ছে যখন এই সাবআরachnoid স্পেসে ব্লাড থিকনেসটা লেস দ্যান 1 মিলিমিটার থাকবে, তখন তাকে বলবো আমরা গ্রেড 2, এবং এই পেশেন্ট গুলার chance of vasospasm is 25%. When the blood thickness is more than 1 millimeter, this is called grade 3, এবং এক্ষেত্রে পেশেন্টের চান্স অফ সিমটোম্যাটিক vasospasm is 37%, সবচেয়ে বেশি গ্রেড 3 তে। গ্রেড 4 এ when there is either intracerebral focal hematoma or interventricular hemorrhage with or without subarachnoid space bleeding, যেটা আগে ব্লিডিং ছিল এখন নাই হয়তোবা, তখন সেটাকে বলি আমরা গ্রেড 4, এবং এটার চান্স অফ ভেজোস্পাজম ইজ 31%। তাহলে একটা পেশেন্টের সিটি স্ক্যান দেখে আমরা বলতে পারি তার ভেজোস্পাজমের চান্স কত পার্সেন্ট। Now, how will you investigate a subarachnoid hemorrhage?
একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনস অফ সিএস এসএস নিয়ে আসে, তখন আমরা প্রথমে একটা নন কন্ট্রাস্ট সিটি করব আমরা। নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যানে যদি আমরা সাব অ্যারাকনয়েড হিউমারাস পাই, সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এনজিওগ্রাফিতে যাব, আইদার সিটি এনজিওগ্রাম অর এমআর এনজিওগ্রাম অর ডিএসএ হুইচ ইজ অ্যাভেলেবল। সিটি এনজিওগ্রাফিতে যদি আমরা কোনো অ্যানিউরিজম পাই, তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে প্রম্পট ট্রিটমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু সিটি স্ক্যানে আমরা অ্যানিউরিজম যদি না পাই, কিন্তু আমাদের স্ট্রং সাসপিশনস থাকবে যে ডেফিনেটলি কোনো না কোনো অ্যানিউরিজম আছে, হয়তোবা পেশেন্টের ভেজাসপাজম ডেভেলপ করছে, অথবা অ্যানিউরিজমটা থ্রম্বোসিস হয়ে গেছে, এই কারণে, বা দেখা যায় স্কিল হ্যান্ড না, সেক্ষেত্রে আমরা রিপিট এনজিওগ্রাফি করব আফটার 1 to 2 উইকস। এরপরেও যদি আমরা কোনো অ্যানিউরিজম না পাই, সেক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করতে পারি তার অ্যানিউরিজম নাই, তার আদার অল্টারনেটিভ ডায়াগনোসিস অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ অফ দ্য সাবআরাকনয়েড হিউমারাস। This is one group. If the CT scan showing no blood in the subarachnoid space, but we have strong suspicion it is a subarachnoid hemorrhage, then we will go for lumbar puncture. যদি পেশেন্টের লাম্বার পাঞ্চারে আমরা জ্যান্থোক্রোমিয়া অথবা আরবিসি আমরা হিমোরেজ পাই, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস এ সাবআরাকনয়েড হিমোরেজ। তার সিটি স্ক্যানে ব্লিডিং থাকুক আর না থাকুক, সেক্ষেত্রে একই রকম ভাবে এই পেশেন্ট গুলোকে আমরা আবার এনজিওগ্রাফি করব। যদি পেশেন্টে আমরা জ্যান্থ্রোকোমিয়া না পাই, সিটি স্ক্যান নর্মাল, বাট হেডেক ইজ মোর অর লেস subarachnoid hemorrhage like, we can rule out the subarachnoid hemorrhage now. So this is the algorithm of investigation in subarachnoid hemorrhage. So we can conclude it as, to diagnose subarachnoid hemorrhage, we can go for non-contrast CT, lumbar puncture and CSF study. Even MRI of brain can be helpful. And to identify the source, we will go for either CT angiogram, MR angiogram, or DSA. CT scan of brain is highly sensitive if it is done within first 24 hours, and sensitivity is 92 to 95%. যত সময় যেতে থাকবে, সিটি স্ক্যানের সেন্সিটিভিটি তত কমতে থাকবে, এবং এক সপ্তাহ পরে যদি আমি সিটি স্ক্যান করি, সেক্ষেত্রে সেন্সিটিভিটি 50% নেমে আসবে। সুতরাং as early as possible আমরা সিটি স্ক্যান করব যদি আমাদের সাসপিশিয়াস থাকে ইটস এ সাবআরাকনয়েড হিমোরেজ, এবং সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের ফিশার গ্রেডিংটা করতে পারবো। ইভেন প্যাটার্ন অফ ব্লিডিং দেখে আমরা পেশেন্টের সাইট অফ অ্যানিউরিজমটা আমরা আইডেন্টিফাই বা আমরা ধারণা করতে পারবো। যদি অ্যান্টেরিয়র ইন্টারহেমিস্ফেরিক ফিশারে থাকে তাহলে একম, যদি সিলভিয়ান ফিশারে থাকে তাহলে আমরা এমসিএ অর পিকম, প্রিপন্টাইন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাজিলার টপ অর সুপিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি অ্যানিউরিজম আমরা সাসপেক্ট করতে পারি। এমআরআই আমাদেরকে স্পেশালি ফ্লেয়ার ইমেজ, জিআরই সিকোয়েন্স আমাদেরকে হেল্প করতে পারে, স্পেশালি টু ডায়াগনোস এসএইচ, অথবা যদি দেখা যায় একটা পেশেন্টের থ্রম্বোসড অ্যানিউরিজম আছে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু এমআরআই হেল্প করতে পারে যখন এমআরআই ইনিশিয়াল অ্যানজিওগ্রাম ইজ নেগেটিভ। সো এমআরআই এর আমাদের রোল আছে ফর ডায়াগনোসিস অফ সাবআরাকনয়েড হিমোরেজ। It's the MRI of DWI image was done 10 days after the subarachnoid hemorrhage, and there is this is a GRE sequence, and this showing blooming effect. আমরা আগের ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম যে ব্লুমিং ইফেক্ট ইজ ভেরি মাচ সেনসিটিভ অফ hemorrhage in the brain. It is a ferromagnetic image. So যদি ব্লুমিং ইফেক্ট বা হাইপো ইন্টেন্স থাকে, সেটাকে আমরা বলতে পারি এখানে ব্লাড আছে, এবং সেই পেশেন্টের আমরা দেখছিলাম যে তার এমসি এর বাইফার্কেশনে, লেফট এমসি এর বাইফার্কেশনে একটা অ্যানিউরিজম আছে। সো সাইট অফ হিমোরেজ দেখেও কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা বলতে পারি তার কোথায় অ্যানিউরিজমটা আছে। লাম্বার পাঞ্চার, যখন ইনিশিয়াল সিটি স্ক্যান ইজ নেগেটিভ বাট we have strong suspicion of subarachnoid hemorrhage, we should do lumbar puncture. Lumbar puncture আমরা বিফোর সেন্ট্রিফিউগেশন, আফটার সেন্ট্রিফিউগেশন। বিফোর সেন্ট্রিফিউগেশনে আমরা যদি 4টা টিউব দিব, আমরা 4টা টিউবের যদি প্রত্যেকটা টিউবে সমান পরিমাণে আরবিসি থাকে, তাহলে আমরা বুঝবো এখানে সাবআরাকনয়েড হিমোরেজ আছে। যদি দেখা যাচ্ছে যে না, যত সেকেন্ড বা থার্ড বা ফোর্থ টিউবে আরবিসির পরিমাণ কমে যাচ্ছে,
তাহলে বুঝবো it's a traumatic tap, not due to subarachnoid hemorrhage. Or another, after centrifugation, we can get yellow tint appearance that is called xanthochromia. সেটা is a very sensitive and specific for diagnosis of subarachnoid hemorrhage. Another is spectrophotometry. It's another method is used to evaluate the CSF for subarachnoid blood with the sensitivity is 100% and its specificity 29 to 92%. সুতরাং স্পেকট্রোফটোমেট্রি আমরা ইউজ করতে পারি ফর ডায়াগনোসিস অফ সাবআরাকনোয়েড হিমোরেজ। যখন আমরা সিটি স্ক্যান এলপি তো আমরা নেগেটিভ পাবো, তখন আমরা স্পেকট্রোফটোমেট্রিতে সিএসএফ স্টাডি করে আমরা বলতে পারবো যে তার সাবআরাকনোয়েড ব্লিড বা ব্লিডিং আছে। এনজিওগ্রাফি, এনজিওগ্রাফির আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো আমরা সোর্স অফ বা কজ অফ ব্লিডিংটা খোঁজার জন্য, যে পেশেন্টের কোনো অ্যানিউরিজম আছে না, কোনো দেখা যেত কোনো এভি মালফরমেশন বা আদার কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা এমআর এনজিওগ্রাম অথবা সিটি এনজিওগ্রাম আমরা করতে পারি। আমরা সিটি এনজিওগ্রাম করব না এমআর এনজিওগ্রাম করব, এটা আমাদের অনেক কনফিউশন। আমরা সিটিএ করব না এমআরএ করব। সিটিএ ইজ ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল and readily obtainable, খুব সহজে এটা করা যায় and faster than MRA, এবং সিটি এনজিওগ্রামের সেন্সিটিভিটি ফর অল টাইপস অফ অ্যানিউরিজম ইজ 77 to 100%, এবং যখন অ্যানিউরিজমের সাইজ মোর দ্যান ইকুয়াল টু 5 মিলিমিটার হয় তার সেন্সিটিভিটি 95 to 100%, whereas in case of MRA the sensitivity is 55 to 93% for all aneurysm. For more than 5 millimeter it's 85 to 100%. সুতরাং এমআরএ এবং সিটি এর ক্ষেত্রে আমরা যদি খুব আর্লি এবং ফাস্টার ইমেজ পেতে চাই এবং অ্যাকুরেট ইমেজ পেতে চাই বা অ্যানিউরিজম ডায়াগনোস করতে চাই, আমি বলবো সিটি ইজ বেটার। কিন্তু সিটি এনজিওগ্রামের কিছু রেডিয়েশন এক্সপোজার চান্স থাকে আর এমআর এনজিওগ্রামের কিছু রেডিয়েশন এক্সপোজার চান্স থাকে না। শুধুমাত্র এই পার্থক্য ছাড়া আমরা কিন্তু সিটি এনজিওগ্রামকে ধরবো এমআর এনজিওগ্রাম। ডিএসএ, একটা পেশেন্টের যখন আমরা সিটি এনজিওগ্রাম বা এমআর এনজিওগ্রাম নেগেটিভ পাবো তখন অবশ্যই পেশেন্টকে কনফার্ম করার জন্য আমাকে অবশ্যই কনভেনশনাল 4 ভেসেল এনজিওগ্রাম করতে হবে, ডিএসএ যাকে বলি আমরা, বায়োলেটারাল ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এন্ড ভার্টিব্রাল আর্টারি ইনজেকশন। আমরা এই 4 ভেসেল সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম করব when সিটি এনজিওগ্রাম অর এমআর এনজিওগ্রামস আর নেগেটিভ। শুধুমাত্র ডায়াগনোসিসের জন্য না, আমরা পোস্ট কয়েলিং অ্যাডিকুয়েসি অফ দ্য অ্যানিউরিজম রিপেয়ার হয়েছে কিনা অথবা সার্জিক্যাল ক্লিপিং এর পরেও আমরা তার রিপেয়ারটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে আমরা ডিএসএটা করতে পারি। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ভেজোস্পাজম, যদি লোকাল থ্রোম্বোসিস থাকে অথবা যদি আমরা এক্সপার্ট হ্যান্ড দিয়ে না করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএসএ তে ফলস নেগেটিভ আসতে পারে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা আগে বলেছি যে আমরা after 1 to 2 weeks we will repeat the DSA if we have strong suspicion that there is definitely aneurysm, then we should repeat the DSA after 1 to 2 weeks. And this is a CT angiogram showing there is a aneurysms of the at the ACOM, anterior communicating artery, and this DSA showing aneurysms at the ACOM. What are the other investigations like complete blood count including platelet count, serum electrolytes including ABG, prothrombin time, APTT, coagulopathy, cardiac enzymes, and ECG is very important. আমরা এখন কিছু সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন দেখব for diagnosis of subarachnoid hemorrhage. This is a CT scan of brain showing there is hyperdensity over different subarachnoid space and cistern, and also there is dilatation of the temporal horn of the lateral ventricles. Temporal horn of the lateral ventricles is dilated and there is hyperdensity over different cistern and also fissure, and there is diffuse edema of the cerebrum. So it's a subarachnoid hemorrhage, and this hemorrhage is mostly over the prepontine area,
most likely it's a basilar tip aneurysm. This basilar tip aneurysm causing this subarachnoid hemorrhage. And this also CT scan showing there is hyperdensity over the interhemispheric fissure, Sylvian fissure, and there is also the different cistern. There is ambient cistern, cordyceminal cistern, Sylvian fissure or Sylvian cister, interhemispheric fissure. These are both the CT scan are subarachnoid hemorrhage. This also CT scan showing there is hyperdensity over different subarachnoid space, and also there is ventricular extension. Also there is ventricular extension. So it's a subarachnoid hemorrhage with ventricular extension. And this is a CT angiogram showing there is basilar tip aneurysm. Basilar tip aneurysm. This CT scan showing there is hyperdensity over the anterior interhemispheric fissure, and all the ventricles are dilated except the fourth ventricle. The temporal horn of the lateral ventricles are dilated. The body of the lateral ventricles and the third ventricles all are dilated. So it's a case of acute subarachnoid hemorrhage with obstructive hydrocephalus. This is a CT scan of also a subarachnoid hemorrhage. And this CT scan also showing hyperdensity over the different subarachnoid space, including focal hematoma over the temporal lobe. And this is CT scan of brain showing hyperdensity over different cistern, and the ventricles also dilated. So it's a case of acute subarachnoid hemorrhage with acute obstructive hydrocephalus. This is a CT scan also of a subarachnoid hemorrhage. This is CT scan also of a subarachnoid hemorrhage. This is also CT scan of subarachnoid hemorrhage. The bleeding is more marked over the right Sylvian fissure. Most likely it's the MC aneurysm rupture. And this is CT scan of brain, especially this is a cortical type of subarachnoid hemorrhage. And this is also CT scan of brain showing hyperdensity over different subarachnoid spaces. And now we'll go for management. Patients of subarachnoid hemorrhage should be admitted in a neuro ICU. Initially, all patients should be assessed of his airways, breathing, and circulation. যদি patient comatose থাকে, তার conscious level depressed থাকে, and cannot protect his airway, he should be endotracheally intubated. And every patient should be monitored of cardiac monitoring, pulse oximetry regular, arterial BP monitoring, and urine output. This is the basic principles of SAH management. We all know the early mortality from subarachnoid hemorrhage is very much. 10% of the patients before coming to hospital are died. 25% dies within 24 hours of subarachnoid hemorrhage, and 45% patient will die within 30 days. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে it is a high mortality rate disease, and most of the early mortality is due to either rebleeding, delayed cerebral ischemia, hydrocephalus, elevated intracranial pressure, and cardiac complications. So, আমাদের neurocritical care focus should be on limitations of the acute brain injury from raised ICP, from hydrocephalus or cerebral edema. তাহলে আমাদের ফার্স্ট ফোকাস থাকবে আমরা পেশেন্টের অ্যাকিউট ব্রেন ইনজুরিটাকে রিডিউস করব ফ্রম হাইড্রোকেফালাস অর সেরিব্রাল এডেমা থেকে। প্রিভেনশনস অফ রিব্লিডিং, prevention and treatment of seizure, prevention and treatment of DCI, and side by side we will manage some medical conditions or medical complications like fever, hypothermia, and neurogenic stern myocardium. These medical conditions also should be managed. So first of all, hydrocephalus.
এই পেশেন্টের যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি, a 52 years old male developed worst ever headache of his life, suddenly collapsed and intubated, transferred to neuro ICU. His GCS was 4, heart and his was 5, PP 4 millimeter, and it is sluggish, BP 185 over 100, heart rate 45 to 50, but sinus. This is the CT scan of his brain, showing there is thick hyperdensity over the subarachnoid space associated with dilatations of the temporal horn. So it's hydrocephalus. This is a hydrocephalic patients from subarachnoid hemorrhage. Around 20 to 30% patients hydrocephalus develop করে, কারণ এই সাবআরাইক্টয়েড ব্লাড সিএসএফ ফ্লোটাকে হ্যাম্পার করে, সাথে সাথে সিএসএফ অ্যাবজর্পশনকে হ্যাম্পার করতে পারে। এবং অ্যাকুট হাইড্রোকেফালাস যদি পেশেন্ট ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে মেইন মডালিটি অফ ট্রিটমেন্ট ইজ ইনসারশন অফ এ এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ক্যাথেটার। আমরা এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার একটা ক্যাথেটার আমরা ইনসার্ট করব পেশেন্টের, যদি পেশেন্টের অ্যাকুট সিমটোম্যাটিক হাইড্রোকেফালাস ডেভেলপ করে। এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেনেজ আমরা করব বাই ইনসার্টিং এ ক্যাথেটার। আমরা অল্টারনেটিভলি লাম্বার ড্রেনেজও করতে পারি, কিন্তু যদি পেশেন্টের কমিউনিকেটিং হাইড্রোকেফালাস ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে আমরা লাম্বার ড্রেনেজ করতে পারি, আদারওয়াইজ আমরা অবশ্যই ইভিডি করব। ইভিডি হলো একটা ইমার্জেন্সি মিনিমালি ইনভেসিভ একটা সার্জারি, যেটার মাধ্যমে সহজেই পেশেন্টের রেজড আইসিপি কমানো যায় from subarachnoid hemorrhage. Some patients, around 25% of patients may require VP shunt. যখন পেশেন্টের পারসিস্টেন্ট হাইড্রোকেফালাস ডেভেলপ করে, তখন তাদেরকে ভেন্ট্রিকুলোপেরিটোনিয়াল শান্ট ডেভেলপ ইউজ করা লাগতে পারে। একটা এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেনেজ বা ক্যাথেটার আমরা কিভাবে ইনসার্ট করি আমরা দেখতে পারি একটা ভিডিওতে। So, acute patient in case of subarachnoid hemorrhage, there may be acute hydrocephalus, there may be chronic hydrocephalus. Acute hydrocephalus গুলা usually obstructive type হয়, এবং এক্ষেত্রে choice of treatment is insertions of a EVD, external ventricular drainage. এবং যখনই পেশেন্টের আইসিপিটা কন্ট্রোল হবে উইদিন ফর 48 আওয়ার, যদি কন্ট্রোল থাকে, তাহলে আমরা তার ইভিডিটা
উইন করতে পারে। ক্রনিক হাইড্রোকেফালাস, এটা usually develops after 10 days, 10 to 15% of the cases, and it is communicating type, that is non-obstructive type. কারণ এটার মেইন কারণ হচ্ছে সাবআরাকনয়েড থেকে যে ব্লাডটা আসে, সে ব্লাড থেকে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেটা অ্যারাকনয়েড গ্র্যানুলেশন টিস্যুকে ইরিটেট করে এবং স্কারিং করে, ফলে সেখান থেকে সিএসএফ রিঅ্যাবজর্পশন হতে প্রবলেম হয়। ফলে এটা একটা কমিউনিকেটিভ টাইপ বা নন অবস্ট্রাকটিভ টাইপ হাইড্রোকেফালাস করে যখন ক্রনিক হাইড্রোকেফালাস হয়, এবং পেশেন্ট ইউজুয়ালি প্রেজেন্টস উইথ ইনকন্টিনেন্স, অ্যাটাক্সিয়া, ইভেন কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট। So it's very difficult for someone to distinguish it from vasospasm. এটা আসলে ভেজোস্পাজমের যে হয়েছে না ক্রনিক হাইড্রোকেফালাস মাঝে মাঝে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টের পার্মানেন্ট সিএসএফ ডাইভারশন, যেটা আমরা দেখলাম, ভিপি শান্ট প্রয়োজন হতে পারে। Now, our second option, prevention of rebleeding. Prevention of rebleeding. This is the worst complications from subarachnoid hemorrhage. You know, the mortality rate from rebleeding is 78%. 78%. Rebleeding is more common in poor grade subarachnoid hemorrhage when the treatment is delayed, when the aneurysm is more than 10 millimeters in diameter, and if systolic BP is more than 160. These all are the risk factors for rebleeding. Within first day, there is 4% chance of bleeding, 4% chance of rebleeding, and within 14 days, total risk is 20%. Total risk is 20%. আমরা কিভাবে রিব্লিডিংটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি? তিনটা ওয়েতে আমরা রিব্লিডিংটা প্রিভেন্ট করতে পারি। নাম্বার 1, আর্লি ক্লিপিং অর কয়েলিং আমরা করব উইদিন 24 to 72 আওয়ার্স। সেকেন্ড অপশন, কন্ট্রোল অফ ব্লাড প্রেশার। থার্ড অপশন, অ্যান্টিফিব্রিলাইটিক থেরাপি। অ্যান্টিফিব্রিলাইটিক থেরাপি। এই তিনটা ওয়েতে আমরা রিব্লিডিংটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। নাম্বার 1, আর্লি অ্যানিউরিজম রিপেয়ার। এটা আমরা মাইক্রোসার্জিক্যাল টেকনিক, যাকে বলি আমরা সার্জিক্যাল ক্লিপিং, অথবা এন্ডোভাস্কুলার কয়েলিং আমরা করতে পারি। দিস ইজ সার্জিক্যাল ক্লিপিং। দেয়ার সাম প্রস অ্যান্ড কনস অফ বোথ টাইপ অফ ইন্টারভেনশন। ইন কেস অফ ক্লিপিং, the pros is you can guarantee him 95% that it will not regrow, and you can guarantee him 99% that it will not rupture. But there's some, প্রত্যেক আলোর নিচে একটা অন্ধকার থাকে, ঠিক তেমনি ক্লিপিং এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। কারণ এই ক্লিপিং এ একটা ওপেন সার্জারি করা হয়, সেক্ষেত্রে there is more risk of brain disability, more risk of brain disability, এবং পেশেন্টের বয়স যত বাড়তে থাকে তার ডিসএবিলিটির চান্সও তত বাড়তে থাকে। এই ডিসএবিলিটি হতে পারে তার মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে, তার থিঙ্কিং এ প্রবলেম হতে পারে, তার পার্সোনালিটিতে প্রবলেম হতে পারে, এবং বয়স যত বাড়তে থাকবে, এই যার যত বয়স বেশি বয়সে আমরা ক্লিপিং করব, তার এই চান্স অফ ডিসএবিলিটি ইজ মোর। এন্ডোভাস্কুলার কয়েলিং, এটা হলো এখন বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা টেকনিক, নন মিনিমাল ইনভেসিভ একটা প্রসিডিউর। এর প্রস হচ্ছে এখানে কোনো ক্রেনিওটমি করা হয় না, সুতরাং লো রিস্ক, বাট you can guarantee him 80 to 85% that it will not rupture, 80 to 85%. And in case of coiling, there is a risk of regrowth. Coil can be impacted, এবং এই ব্লাড ফ্লোটা আবারও এখানে আসতে পারে, এসে আবার নতুন করে আবার একটা অ্যানিউরিজম তৈরি করতে পারে, আবার নতুন করে অ্যানিউরিজম তৈরি করতে পারে। সুতরাং কয়েলিং এর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এটা কয়েল কম্প্যাক্ট হয়ে আবার রিগ্রোথ হতে পারে। এই কারণে 6, 12 এবং 24 মান্থস পরে আমরা আবার রিপিট এনজিওগ্রাম করে দেখি তার কয়েল রিগ্রোথ হচ্ছে কিনা। কিন্তু ক্লিপিং করলে আমরা ইউজুয়ালি এই ধরনের ফলো আপের প্রয়োজন হয় না। দিস ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ কয়েলিং। Another technique, just like coiling, the glue is inserted into the aneurysm and it is blocked. Another technique is a flow diverter. এটা একটা জাস্ট স্টেন্টের মতো,
যখন ব্লাড ফ্লোটা দেখা যাচ্ছে নরমালি যদি আমি ফ্লোটাকে ডাইভার্ট করে দিই, তাহলে যখন ব্লাডটা যখন অ্যানিউরিজমের ভিতরে যাবে না, আস্তে আস্তে এটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। দিস ইজ এ বেসিক প্রিন্সিপালস অফ এ ফ্লো ডাইভার্টার। আমরা ভিডিওতে দেখবো পরে। And this is the aneurysm before flow diverter. Before flow diverter, flow diverter is inserted, and after flow diverter, the aneurysm is disappeared. এটা একটা লং টাইম ডিবেট যে আমি একটা পেশেন্টের কয়েলিং করব না ক্লিপিং করব, একটা সার্জিক্যাল ক্লিপিং করব না এন্ডোভাস্কুলার আমরা কয়েলিং করব। এটা অনেক দিন যাবত ডিবেট আছে যে আমরা কয়েলিং করব না ক্লিপিং করব। দুইটা বড় এক স্টাডি হয়েছে, একটা হচ্ছে আইসেট এবং আরেকটা হচ্ছে ব্রাট, the Barrow Ruptured Aneurysm Trial and International Subarachnoid Aneurysm Trial, দুইটা লার্জ র্যান্ডমাইজড ট্রায়াল হয়েছে। এই দুইটা ট্রায়ালের রেজাল্ট আমরা বলবো। আইসেট এর রেজাল্ট হচ্ছে ইন কেস অফ কয়েলিং there is reduced disability at 1 year. কয়েলিং করলে পেশেন্টের ডিসএবিলিটি অনেক কম থাকবে এবং পেশেন্টের লো প্রিভ্যালেন্স অফ এপিলেপসি এন্ড কগনিটিভ ডিক্লাইন এবং বাট হায়ার রেট অফ রিব্লিডিং দেন ক্লিপিং। সুতরাং তাদের মতামত হলো, তাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ফর কয়েলিং। ইন ব্রাট অ্যানাদার স্টাডি ব্যারো রাপচার্ড অ্যানিউরিজম ট্রায়াল, সেখানে দেখা গেছে আফটার 1 ইয়ার, 1 বছর পরে তাদের স্টাডিতে দেখা গেছিল যে এটা আইস্যাটের মতোই, যে কয়েলিং ইজ বেটার আউটকাম দেন ক্লিপিং। কিন্তু এই স্টাডি যখন 3 বছর পরে দেখছে, তখন দেখছে যে না, দুইটার আউটকামে তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই, বরং যদি আমি ক্লিপিং করি সেক্ষেত্রে ক্লিপিং এ পেশেন্টের অ্যানিউরিজম অবলিটারেশনের চান্স অনেক বেশি এবং অ্যানিউরিজম রিট্রিটমেন্ট করার কোনো প্রয়োজনই নাই যদি আমি ক্লিপিং করি। সুতরাং তাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ক্লিপিং করতে হবে যদি পেশেন্ট অ্যান্টিরিয়র সার্কুলেশনে অ্যানিউরিজম নিয়ে আসে। ক্লিপিং যদি করতে হবে যদি পেশেন্টের অ্যান্টিরিয়র সার্কুলেশনে কোনো অ্যানিউরিজম নিয়ে আসে। কিন্তু পোস্টেরিয়র সার্কুলেশনে যদি কোনো অ্যানিউরিজম হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে কয়েলিং করতে হবে। এখন আমরা কখন কয়েলিং বা ক্লিপিং করব? সবার লাস্টে রিকমেন্ডেশন হলো, এক্ষেত্রে আমি দেখব ওই ওই দেশের বা ওই সেন্টারের এক্সপেরিয়েন্স নিউরোসার্জন আছে না এক্সপেরিয়েন্স নিউরো ইন্টারভেনশনিস্ট আছে। যদি যে গ্রুপটা বেশি এক্সপেরিয়েন্স থাকবে তাদের দিয়ে আমি করব। যদি সার্জন থাকে আমি ক্লিপিং করাবো, যদি যদি ইন্টারভেনশনিস্ট থাকে তাহলে আমি কয়েলিং করাবো। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই কয়েলিং করব। সেক্ষেত্রে আমি অ্যানিউরিজমের অ্যানাটমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি অ্যানিউরিজমের ডোমটা ডোম এবং নেকের রেশিও 2:1 এর বেশি, দ্যাট ইজ ডোমটা বড়, নেকটা সরু হয়, সেক্ষেত্রে আমি তাকে কয়েলিং করব। যদি পেশেন্টের নেকের ওয়াইড লেস দ্যান ইকুয়াল টু 3 মিলিমিটার হয়, দ্যাট ইজ স্মল নেক, সেক্ষেত্রে আমরা কয়েলিং করব। যদি অ্যানিউরিজমের সাইজ মোর দ্যান 3 মিলিমিটার হয় সেক্ষেত্রেও আমি কয়েলিং করব। তাহলে এই তিনটা ফ্যাক্টর, অ্যানাটমিক্যাল ফ্যাক্টর যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে আমি পেশেন্টকে কয়েলিং করার জন্য অ্যাডভাইস করব। লোকেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পোস্টার সার্কুলেশনে যদি কোনো অ্যানিউরিজম থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা কয়েলিং করার জন্য অ্যাডভাইস করব। এমসিএ তে যদি পেশেন্টের কোনো অ্যানিউরিজম থাকে অথবা ডিস্টাল আর্টারিতে কোনো অ্যানিউরিজম থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ক্লিপিং করার চেষ্টা করব, ক্লিপিং এর অ্যাডভাইস করব যদি এই ফ্যাক্টরগুলো প্রেজেন্ট না থাকে। পেশেন্টের যদি পুয়ার ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস থাকে, মাল্টিপল কোমরবিডি থাকে, এজ মোর দ্যান 70 হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পেশেন্টের কয়েলিং করব, কারণ ক্লিপিং এর রিস্ক থাকবে বেশি। যদি পেশেন্টের লার্জ হেমাটোমা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ক্লিপিং এ চলে যাব। যদি পেশেন্টের দেখা যায় স্মল হেমাটোমা থাকে এবং উইথ লেস মাস ইফেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কয়েলিং এর দিকে যাব। তাহলে আমাদের মুদ্রা কথা হলো, যদি প্রথমত দেখবো একটা সেন্টারের এক্সপেরিয়েন্সড কারা, সেই সেন্টারের সাকসেস রেট কেমন। দ্বিতীয়ত দেখবো আমি অ্যানিউরিজমের অ্যানাটমিটা কেমন। যদি অ্যানাটমিটা নেক এবং ডোম রেশিও, ডোম যদি বেশি বড় থাকে নেকের চেয়ে 2:1 এর বেশি, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যানিউরিজমটা কয়েল করার চেষ্টা করব। যদি নেকের লেস দ্যান 3 মিলিমিটার ডায়ামিটার হয় সেক্ষেত্রে আমরা কয়েলিং করব। যদি ওয়াইড নেক হয় সেক্ষেত্রে আমি ক্লিপিং এর দিকে যাব। অ্যানিউরিজম যদি 3 মিলিমিটার বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই কয়েলিং এর দিকে যাব। লোকেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টিরিয়র সার্কুলেশনে আমরা ইউজুয়ালি কয়েলিং করার চেষ্টা করব, পোস্টেরিয়র সার্কুলেশনে আমরা কয়েলিং করার চেষ্টা করব।
অ্যান্টিসার্কুলেশনে যদি এই ফ্যাক্টরগুলো না থাকে তাহলে আমরা ক্লিপিং করার চেষ্টা করব এবং পেশেন্ট যদি ওল্ডার এজ মাল্টিপল কোমরবিডিটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এন্ডোভাস্কুলার লেস ইনভেসিভ কয়েলিং করব। কখন আমরা অ্যানিউরিজমের ট্রিটমেন্ট করব? গুড গ্রেড অ্যানিউরিজমের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, প্রিফারেবলি উইদিন 24 অথবা না পারলে 72 আওয়ার্সের ভিতরে আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টের অ্যানিউরিজমটাকে রিপেয়ার করার জন্য। যদি পুয়ার গ্রেড হয় সেক্ষেত্রে কন্ট্রোভার্সি আছে। আপনি সুযোগ থাকলে আপনি আর্লি করতে পারেন অথবা আপনি 10 দিন ওয়েটও করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার কন্ট্রোভার্সিয়াল। বাট আর্লি বা গুড গ্রেড যদি হয় 1 to 3 হান্টার হেজ সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব উইদিন 24 আওয়ার্স, না পারলে উইদিন 72 আওয়ার্স, কারণ এক্ষেত্রে দেয়ার ইজ লেস চান্স অফ ভেজোস্পাজম, লেস চান্স অফ রিব্লিডিং। আমরা এখন কিছু ভিডিও দেখতে পারি আমরা কিভাবে অ্যানিউরিজমের কয়েলিং এবং ক্রিপিং করি। আমরা প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে আমরা কয়েলিং করা হয়। This is another technique of flow diversion. Normally blood is flowed here, that this is the aneurysm. If we divert the flow and this aneurysm ultimately shrinked. প্রথমে একটা ক্যাথেটার ঢোকানো হয়, এরপরে স্টেনটা দেওয়া হয় এবং ফ্লোটা ডাইভার্ট যখন করে দিব আমি তখন দেখা যাচ্ছে তার অ্যানিউরিজমটা আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক করে ডিমিনিশড হয়ে যাবে। And the second options for prevention of rebleeding is blood pressure control. Blood pressure control. ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের অনেকগুলো স্টাডি আছে, তবে স্পেসিফিক সাবআরকিউট হিমোরেজে আমরা কতটুকু ব্লাড প্রেশার রাখবো এটা নিয়ে এখনো ডিবেট আছে। তবে সাধারণত আমরা ব্লাড প্রেশারটা যদি পেশেন্টের আনসিকিউরড, আমি যদি পেশেন্টের তার অ্যানিউরিজমটা রিপেয়ার না করি সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই 160 নিচে আমি পেশেন্টকে রাখবো ব্লাড প্রেশারটা। Early management is very important to prevent rebleeding and to maintain cerebral perfusion pressure. আমরা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ শুরু করব তখনই যদি সিস্টেমিক বিপি 160 এর বেশি অথবা মিন ব্লাড প্রেশার 130 বেশি হয়ে যায়, তখনই আমরা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ শুরু করব এবং আমাদের টার্গেট সিস্টোলিক বিপি থাকবে নট মোর দ্যান 130/40 আনলেস ভেজোস্পাজম। যদি ভেজোস্পাজম না থাকে তাহলে আমাদের টার্গেট থাকবে 130/40, এর বেশি আমরা থাকবে না। এক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ ইজ আইভি বিটা ব্লকার, ল্যাবিটোলল। যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে আমরা আইভি বিটা ব্লকার, ল্যাবিটোলল, কারণ এটা ইজিলি টাইটেবল এবং এটা আইসিপিটাকে রেস্ট করে না। বাট
নাইট্রোগ্লিসারিন এবং নাইট্রোপ্রুসাইড কিন্তু আইসিপি কে রেজ করে, সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা নাইট্রোগ্লিসারিন বা নাইট্রোপ্রুসাইড আমরা ইউজ করব না। এসি ইনহিবিটর একটা ডিলেড অ্যাক্টিং ড্রাগ, সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা এসি ইনহিবিটর ইউজ করব না। আমাদের চয়েস অফ ড্রাগ ইন কেস অফ acute BP management is subarachnoid hemorrhage is IV labetalol. Third options of prevention of rebleeding is antifibrinolytic therapy, especially tranexamic acids or aminocapric acid. যদি আমার পেশেন্টের অ্যানিউরিজম ট্রিটমেন্ট করতে ডিলে হয়, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট 72 আওয়ার্স আমি ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড অথবা অ্যামিনোক্যাপ্রিক অ্যাসিড আমরা দিতে পারি। সেক্ষেত্রে রিস্ক অফ ব্লিডিং ইজ লেস বাই 35%। কিন্তু যদি পেশেন্টের আমরা 72 আওয়ার্সের বেশি সময় ধরে অ্যান্টিফিব্রিলাটিক এজেন্ট ইউজ করে থাকি, সেক্ষেত্রে পেশেন্ট ইসকেমিক ইভেন্ট এবং ডিভিটি চান্স কিন্তু অনেক বেশি থাকবে। সুতরাং যদি আমরা অ্যান্টিফিব্রিলাটিক এজেন্ট ইউজ করে থাকি, সেক্ষেত্রে 72 ঘন্টার ভিতরে আমাকে শেষ করতে হবে। 72 ঘন্টা আমি তার বেশি আমরা কখনো ইউজ করতে পারবো না। And now, prevention and treatment of the seizure, the third option. At the onset, the frequency of seizure is up to 7%, and during hospitalization, it is 5%. এবং 7% of the patients will develop epilepsy after 1 year from subarachnoid hemorrhage. কিন্তু যদি আমি পেশেন্টের কোনো সিজার, কোনো ক্লিনিক্যাল সিজার না হয়, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের যদি প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিকনভালসেন্ট দিতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র 3 থেকে 7 দিনের জন্য দিতে পারবো। এখানে ক্লিন কাট, যদি পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি বা ইলেকট্রোগ্রাফিক্যালি কোনো সিজার না থাকে, সেক্ষেত্রে প্রোফাইলেকটিক্যালি আমি পেশেন্টকে অ্যান্টিকনভালসেন্ট দিলে 3 থেকে 7 দিন দিব। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ফিনাইটোইন দিব না, কারণ ফিনাইটোইন দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের আউটকামটা খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে আমরা চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে লেভিটারেসিটাম। লেভিটারেসিটাম আমরা দিব for 3 to 7 days, not more than 3 to 7 days if there is no clinical seizure or electrographic seizure. যদি পেশেন্টের নন কনভালসিভ সিজার থাকে, যে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের কমাতে চলে গেছে কিন্তু তার এরকম সিগনিফিকেন্ট তার হাইড্রোকেফালাসও নাই, পেশেন্টের সিগনিফিকেন্ট সাবআরটিক ব্লাডও নাই, বাট পেশেন্ট ইজ কমাটোস, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস ইজি করে দেখতে পারি। যদি তার ইজিতে ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ ইউজ করব এবং চয়েস অফ ড্রাগ ইজ লেভিটারেসিটাম, নট ফিনাইটোইন। আমরা কিন্তু খুব হর আমাশায় কিন্তু আমরা ফিনাইটোইন ইউজ করে থাকি, কিন্তু এক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে লেভিটারেসিটাম। Fourth option, prevention and treatment of the delayed cerebral ischemia. Prevention and treatment of the delayed cerebral ischemia, এটা খুব বার্নিং একটা ইস্যু। ডিলেড সেরিব্রাল ইসকেমিয়া আমরা কখন বলি? If there is new focal neurological signs and or deterioration in level of consciousness that last more than 1 hour with or without any evidence of infarction in CT or MRI. DCI হলো একটা কমপ্লিটলি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, কমপ্লিটলি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। যদি পেশেন্টের নিউ ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন ডেভেলপ করে, আদার হেমিপ্যারাইসিস বা হেমিপ্লেজিয়া, অথবা তার কনশাস লেভেল ডিটোয়েট করে, যেটা 1 ঘন্টার বেশি থাকতে হবে, সিটি স্ক্যানে ইনফাকশন থাকুক আর না থাকুক, তাকে আমরা ডিসিআই বলবো। This is a CT scan of brain showing subarachnoid hemorrhage, and this CT scan showing there is ACATI with the hypodensity. So it's a vasospasm or delayed cerebral ischemia. And this is a diffusion weighted image from a subarachnoid hemorrhage patient showing diffusion is restricted over bilateral enterocerebral artery, and this is also a DCI. ডিসিআইটা আসলে আমি আগে বললাম, এটা ক্লিনিক্যালি একটা পেশেন্টের যদি এনজিওগ্রাফিক্যালি তার দেখা যাচ্ছে এনজিওগ্রাফিক্যালি ভেজোস্পাজম থাকতে পারে, কিন্তু তার ক্লিনিক্যালি কোনো ভেজোস্পাজম বা কোনো ইসকেমিয়ার ফিচার নাও থাকতে পারে, সুতরাং তাকে আমরা ডিসিআই বলবো না যদি তার পেশেন্ট এনজিওগ্রাফিক ভেজোস্পাজম থাকেও। আবার কিছু কিছু পেশেন্টের ডিসিআই আছে বাট কোনো এনজিওগ্রাফিক ভেজোস্পাজম নাও থাকতে পারে, সুতরাং ডিসিআই হলো একটা কমপ্লিটলি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। ডিসিআই কে আমরা কিভাবে মনিটর করব? এক্ষেত্রে মনিটরিং এর জন্য আমাকে জিসিএসটাকে আওয়ারলি মেজার করতে হবে। এনআইএসএস স্কোরটা আমরা 6 আওয়ারলি মেনটেন করার চেষ্টা করব এবং একটা নন ইনভেসিভ ডেইলি টিসিডি আমরা করতে পারি, নন ইনভেসিভ ট্রান্সক্রেনিয়াল ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড আমরা করতে পারি। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে
এটা খুব বেশি সেনসিটিভও না, আবার বেশি স্পেসিফিকও না, বাট এটা আমাদেরকে একটা ধারণা দিতে পারে। এবং এমসিএ তে যদি কোনো ভেজোস্পাজম থাকে, টিসিডি সবচেয়ে বেশি হেল্প করে। সেক্ষেত্রে এমসিএ তে যদি মিন ফ্লো ভেলোসিটি যদি 120 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডের কম থাকে, সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে সেখানে কোনো ভেজোস্পাজম নাই। যদি এমসিএ তে ভেলোসিটি বেশি মানে কি? ভেলোসিটি বেশি মানে হচ্ছে কোনো অবস্ট্রাকশন আছে। যদি ভেলোসিটি 200 এর বেশি হয়ে যায়, তাহলে আমি বুঝবো যে এমসিএ তে কোথাও কোনো ভেজোস্পাজম আছে, যদি 200 এর বেশি হয়ে যায়। আরেকটা ইনডেক্স আমরা করি, এটাকে বলে লিন্ডেগার্ড ইনডেক্স। যদি এমসিএ এবং আইসি এর এক্সট্রাক্রেনিয়াল পার্টের দুইটার আমরা যদি মিন ফ্লো ভেলোসিটি যদি 6 এর বেশি থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি দেয়ার ইজ ডিসিআই অর ভেজোস্পাজম। অথবা পেশেন্টের কিছুক্ষণ আগে আমি দেখলাম তার মিন ফ্লো ভেলোসিটি হচ্ছে যা ছিল, এখন তার টুফোল্ড ইনক্রিজ করছে। ইটস অলসো হাই রিস্ক অফ ভেজোস্পাজম। যখনই এমন আমি পাবো টিসিডি তে, এটা খুব অ্যাভেলেবল, যে কেউ করতে পারে, যে কোনো জায়গায়, যে মানে আইসিইউ তে বা যে কোনো জায়গায় করা সম্ভব নন ইনভেসিভলি। যদি এমন থাকে, সেক্ষেত্রে আমি তাকে অবশ্যই মনিটর করার জন্য আইদার একটা সিটি এনজিওগ্রাম করতে পারি, অথবা আমি ডিএসএ করতে পারি। ডিএসএ করতে পারি কনফার্ম হওয়ার জন্য। এখন কিভাবে আমি প্রিভেন্ট করব এই ডিসিআই? ডিসিআই প্রিভেনশনের নাম্বার 1 ড্রাগ হচ্ছে ওরাল নিমোডিপিন। আমরা সবাই জানি ওরাল নিমোডিপিন হচ্ছে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, যেটা 60 মিলিগ্রাম 4 আওয়ারলি দেওয়া হয় ফার্স্ট 21 ডেজ। ফার্স্ট 21 ডেজ 60 মিলিগ্রাম দেওয়া হয় ফার্স্ট 21 ডেজ। নিমোডিপিন দেখা গেছে যে স্টাডিতে এটা অ্যাকচুয়ালি ভেজোস্পাজমটাকে কমাতে পারে না, কিন্তু তার একটা নিউরোপ্রোটেক্টিভ রোল আছে, যার ফলে এই পেশেন্টগুলোর আউটকামটা অনেক ভালো থাকে। সুতরাং আমরা এই পেশেন্টগুলোকে অবশ্যই নিমোডিপিন দিব। এটা ভেজোস্পাজমকে হয়তো প্রিভেন্ট করবে না, বাট নিউরোপ্রোটেক্টিভ মেকানিজমের মাধ্যমে দেখা গেছে পেশেন্টের আউটকামটা অনেক ভালো থাকে। সুতরাং নিমোডিপিন ইজ ভেরি মাচ হেল্পফুল ইন কেস অফ সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ। ভলিউম রিপ্লেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ভেজোস্পাজম প্রিভেনশন। আমরা এতদিন জানতাম যে in case of subarachnoid hemorrhage, the treatment is triple H: hypertension, hypervolemia, hemodilution. কিন্তু এখন হাইপারটেনশন দুইটাকে আমরা, হিমোডাইলুশন এবং হাইপারভোলেমিয়া, এটা কিন্তু এখন বাদ। কখনো একটা পেশেন্টের, সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ পেশেন্টের, কখনো আমরা প্রোফাইলেকটিক হাইপারভোলেমিয়া করব না। নেভার প্রোফাইলেকটিক হাইপারভোলেমিয়া করব না। আমরা ভলিউম রিপ্লেশন করব, পেশেন্টকে ইউভোলেমিক রাখার চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের আমরা মেটিকুলাসলি তার ইনপুট এবং আউটপুট চার্টটা আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করব, এবং অবশ্যই তার ইনসেন্সিবল যে 800 ml লস হয় বা তার বেশি যদি জ্বর থাকে, সেটা আমরা অবশ্যই কাউন্টে নিয়ে আসবো, এবং মেটিকুলাসলি আমরা ইনপুট আউটপুট চার্ট মেনটেন করব। পেশেন্টকে ইউভলিউম রাখার চেষ্টা করব, এবং পেশেন্টকে আমরা 125 ml পার আওয়ার আমরা নরমাল স্যালাইন আমরা দিতে পারি, অথবা এর সাথে আমরা 250 ml বোলাস নরমাল স্যালাইন দিতে পারি এভরি 2 আওয়ারলি, অথবা অ্যালবুমিন দিতে পারি আমরা 2 আওয়ারলি। হাইপারটোনিক স্যালাইন আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাজ এ অল্টারনেটিভ টু নরমাল স্যালাইন, যদি পেশেন্টের রেজড আইসিপি থাকে, যেটা রিফ্রাক্টরি, সেক্ষেত্রে আমরা হাইপারটোনিক স্যালাইন ইউজ করতে পারি। সেটা ভলিউম স্ট্যাটাসটা মেনটেন হবে, পেশেন্ট আইসিপিটা কমানো যাবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতে আমরা হাইপোটোনিক ফ্লুইড আমরা ইউজ করব না। কোনো অবস্থাতে হাইপোটোনিক ফ্লুইড ইউজ করব না, এবং প্রোফাইলেকটিক্যালি পেশেন্টকে আমরা হাইপারভলিউমিয়াতে রাখবো না, যেটা এতদিন যাবত একটা ধারণা ছিল যে পেশেন্টগুলোকে আমরা হাইপারভলিউমিয়া রাখবো, হিমোডাইলুশন করবো। কিন্তু আগে হিমোডাইলুশন আমরা করবো না, হাইপারভলিউমিয়াতে আমরা রাখবো না, বাট আমরা পেশেন্টকে হাইপারটেনসিভ রাখতে পারি। সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব। যদি পেশেন্টের অ্যানিউরিজমটা সিকিউর হয়, সেক্ষেত্রে আমরা পারমিসিভ হাইপারটেনশনে পেশেন্টকে রাখতে পারি। ডিসিআই প্রিভেনশনের জন্য আরো অনেকগুলো ড্রাগ অন ট্রায়ালে ছিল। তার ভিতরে একটা হচ্ছে ক্লাজোসেন্টান। এটা হলো একটা এন্ডোথেলিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, কিন্তু দেখা গেছে এর তেমন কোনো রোল নাই। আইভি ম্যাগনেসিয়াম ইউজ করা হতো, কারণ আমরা সবাই জানি ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে একটা ক্যালসিয়াম অ্যান্টাগনিস্ট এবং এনএমডি রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, সুতরাং এটা ভেজোডাইলেট করতে পারে। সুতরাং এটা একটা ইউজ করা হতো, বাট এটাও আমরা ইউজ করি না এখন আইভি ম্যাগনেসিয়াম। তবে যদি পেশেন্টের হাইপোম্যাগনেসিমিয়া থাকে, তাহলে তাকে কারেকশন করতে হবে, কিন্তু
প্রোফাইলেকটিক বা আইট্রোজেনিক হাইপারম্যাগনেসিয়ামে আমি পেশেন্টকে করব না, বাট হাইপোম্যাগনেসিয়ামে থাকলে তার কারেকশন আমি করব। স্ট্যাটিন, অনেকে মনে করতে যে স্ট্যাটিন হলো যে একটা নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসিসকে একটা আপরেগুলেশন করে, সুতরাং এটা একটা ভেজোডাইলেট করতে পারে। একটা স্টাডি ছিল যেটাতে সিমভাস্টেটিন 40 মিলিগ্রাম করে ডেইলি ইন কেস অফ সাবআরকাইড হিমোরেজে স্টাডি ছিল, কিন্তু দেখা গেছে যে এটা খুব বেশি, এটা একটা মিক্সড রেজাল্ট পাওয়া গেছে অনেকগুলো স্টাডিতে, যে এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় উন্নতি করছে, আবার কিছু কিছু দেখা যায় তেমন কোনো উন্নতি করে নাই। যদি পেশেন্টের কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে আমি পেশেন্টকে স্ট্যাটিন দিতে পারি, বাট এটা যে উন্নতি করবে এমন কিন্তু না, কিন্তু কিছু কিছু স্টাডি দেখেছে না পেশেন্টের আউটকাম ভালো হয়েছে। সুতরাং কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকলে আমি সিমভাস্টেটিন বা রোসুভাস্টাটিন বা অ্যাটোভাস্টাটিন কিন্তু আমি হাই ডোজে দিতে পারি। যদি পেশেন্টের সিকিউরড অ্যানিউরিজম, আমি তার অ্যানিউরিজম যদি রিপেয়ার করে ফেলি, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমি হাইপার ডাইনামিক থেরাপি দিতে পারি, পেশেন্ট ইউভোলিমিয়া করব এবং পেশেন্টের আমি ইনডিউসড হাইপারটেনশন করতে পারি। ইনডিউসড হাইপারটেনশন, সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি ইউজ করতে পারি, যেমন ইন্ট্রাআর্টিরিয়াল ভেজোডাইলেটর ভেরাপামিল বা নিকারডিমিন ইউজ করতে পারি, সেটাও ভেজোস্পাজমকে প্রিভেন্ট করতে ট্রিটমেন্ট হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। অথবা ট্রান্সলুমিনাল বেলুন সেরিব্রাল এনজিওপ্লাস্টি আমরা করতে পারি, এবং এটা কিন্তু লং লাস্টিং। যদি আমি সিম্পটোমেটিক লার্জ ভেসেলে ফোকাল ভেজোস্পাজম হয়, সেক্ষেত্রে আমি ট্রান্সলুমিনাল বেলুন সেরিব্রাল এনজিওপ্লাস্টি আমি করতে পারি। দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস অফ ডিসিআই। ইনডিউস হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে ফিনালেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন আমি ইউজ করতে পারি, এবং এক্ষেত্রে আমি স্টেপ ওয়াইজ পেশেন্টকে ইনডিউস হাইপারটেনশন করব, একবারে আমি প্রেশারকে বেশি বাড়াবো না। তবে কখনো ওই মিন সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার আমি 220 এর উপরে রাখবো না, 220 এর নিচে রাখবো, এবং মিন আর্টারিয়াল প্রেশার আমরা 150 নিচে অবশ্যই রাখবো, প্রোভাইডেড দ্যাট আমি পেশেন্টের অ্যানিউরিজমটা আইদার কয়েলিং এবং ক্লিপিং করছি। যদি কয়েলিং এবং ক্লিপিং আমি না করতে পারি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি বিপি 140 সিস্টোলিক তার নিচে রাখবো। And last, that is management of associated medical complications. Number one, fever. 70% ক্ষেত্রে একটা সাবআরকাইড হিমোরেজ পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ হাইপারথার্মিয়া। উইথ হাইপারথার্মিয়া, যদি পেশেন্ট হাইপারথার্মিয়া থাকে তার কিন্তু আউটকাম কোর্স, সেক্ষেত্রে there is risk of symptomatic vasospasm এবং পেশেন্টের হসপিটাল স্টে কিন্তু বাড়তে পারে, এবং পেশেন্টের আউটকাম কিন্তু খারাপ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট থাকবে পেশেন্টকে আমরা নর্মোথার্মিয়া করব, আইদার বাই অ্যান্টিপাইরেটিক্স অর কুলিং। কিন্তু কখনো আমরা এই পেশেন্ট গুলোকে হাইপোথার্মিয়া করব না। অনেকে প্রোফাইলেটিক হাইপোথার্মিয়া করার চেষ্টা করে যে এটা একটা রোল আছে কিনা, কিন্তু প্রোফাইলেটিক হাইপোথার্মিয়া আমরা করব না। আমরা ফার্স্ট 2 উইকস পেশেন্টকে অবশ্যই নর্মোথার্মিয়াতে রাখবো, কিছু অ্যান্টিপাইরেটিক্স দিব। যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ইনফেকশন থাকে সেটা স্ক্রিন করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকও দিব। সেকেন্ড মেডিকেল কমপ্লিকেশন ইজ hyponatremia. Up to 40% patients of subarachnoid hemorrhage can develop hyponatremia, এবং এই হাইপোনাট্রিমিয়াটা ইউজুয়ালি হয় ডিউ টু সেরিব্রাল সল্ট অস্টিং সিনড্রোম অর সিয়াস। In cerebral salt Austin syndrome, there is brain natriuretic peptide is increased and there is negative fluid balance. But CIAS, there is positive or U fluid balance. In both cases, the urine sodium is more than 40, urine osmolarity is high, serum uric acid is low. সুতরাং আমাদেরকে খুব কঠিন হয়ে যায় দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য। শুধুমাত্র ফ্লুইড ব্যালেন্স দেখে আমরা বুঝতে পারি যদি পেশেন্টের পজিটিভ ব্যালেন্স থাকে, হাইপারভলিমিক থাকে বা ইউভলিমিক থাকে, সেক্ষেত্রে সিয়াস, আর যদি নেগেটিভ ফ্লুইড ভলিউম থাকে বা বিএনপি যদি বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইট ইজ এ সেরিব্রাল সল্ট অস্টিং সিনড্রোম। হাইপোনাট্রিমিয়া ইন সাবআরকাইড হিমোরেজ, আমরা কখনো ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করব না। আমরা সিয়াসের মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, বাট ইন কেস অফ হাইপোনাট্রিমিয়া ইন এসএইচ, যদি পেশেন্ট সিয়াসও থাকে তখনও আমরা পেশেন্টে ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করব না, তবে ফ্রি ওয়াটার রেস্ট্রিক্ট করতে পারি। আমি তাকে হাইপোটনিক বা ফ্রি ওয়াটার আমি দিব না, কিন্তু পেশেন্টের ফ্লুইড আমি রেস্ট্রিক্ট করব না। পেশেন্টকে আমি 3% স্যালাইন দিতে পারি, ইভেন ওরাল সল্ট আমি ট্যাবলেটও দিতে পারি। ফ্লুডিকর্টিসন আমরা দিতে পারি টু প্রমোট সোডিয়াম আর ওয়াটার রিটেনশন ইফ এক্সেসিভ ডায়ুরেসিস। সেরিব্রাল সল্ট অস্টিং সিনড্রোম যদি থাকে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে আমি ফ্লুডিকর্টিসনও দিতে পারি, এবং এই পেশেন্টগুলোর সোডিয়াম আমি 6 to 12 আওয়ারলি মনিটর করার চেষ্টা করব। And last complications, that is neurogenic stunt myocardium.
cardiac complication is very much common in subarachnoid hemorrhage এবং cardiac complication develop করলে সেই পেশেন্ট গুলো prognosis ও খারাপ and this cardiac neurogenic stunt myocardium there is acute LV systolic and diastolic dysfunction due to catecholamine surge. Due to catecholamine surge, there is hypotension and reduced cardiac output. There is transient ECG abnormalities like the deep T wave. The deep T wave, deep symmetrical T wave can be seen in case of subarachnoid hemorrhage. This is called cerebral T waves. Troponin I may be elevated and regional wall motion abnormality can be detected on echocardiogram. And sometimes it is very difficult to differentiate between acute MI and this stunned myocardium. যদি পেশেন্টের এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করতে পারি যদি পেশেন্টের সাসপেক্টেড এসএস ইনডিউসড কার্ডিয়াক ডিসফাংশন থাকে সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের ইমিডিয়েটলি একটা ট্রান্সথ্রাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাম আমি করব যদি পেশেন্টের রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি যদি একটা সিঙ্গেল ভেসেলটাইটিসে থাকে সেক্ষেত্রে আমি সাসপেক্ট করতে পারি ইটস অ্যাকুট এমআই সেক্ষেত্রে আমি দেখব যে পেশেন্টের কিছু সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ কিছু অ্যাটিপিক্যাল ফিচার থাকতে পারে তাহলে অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যার ইজ অ্যাকুট এমআই এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টের অবশ্যই এনজিওগ্রাম বা কার্ডিয়াক এনজিওগ্রাম এবং সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে যদি আমি ইকোতে দেখি তার রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি কোনো সিঙ্গেল ভেসেল টেরিটরি না অ্যাজ এ হোল মায়োকার্ডিয়াম ইনভলভমেন্ট সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ইটস আ নিউরোজেনিক স্ট্রেস কার্ডিওমায়োপ্যাথি সেক্ষেত্রে দেখবো আমি পেশেন্ট শকে আছে কি নাই যদি পেশেন্ট শকে থাকে তাহলে আমি তাকে শকে ম্যানেজ করব যদি শকে না থাকে তাহলে আমি পেশেন্টকে তাকে আমি তার সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজে ম্যানেজ করব প্রপারলি এবং 1 থেকে 2 সপ্তাহ পরে আমি তাকে আবার একটা ইকো করব এবং সেক্ষেত্রে দেখতে পাই যদি তার স্টান্ট মায়োকার্ডিয়াম হয় আমি যদি তার সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট করি সেক্ষেত্রে এই স্টান্ট মায়োকার্ডিয়াম আবার রিভার্সিবল হয়ে যাবে সুতরাং একটা সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজের পেশেন্টের যদি ইসিজিতে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আমরা পাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে তাকে ইকো করে দেখতে হবে তার রিজিওনাল অল মোশন অ্যাবনর্মালিটি কেমন যদি একটা সিঙ্গেল ভেসেল টেরিটরি ফলো করে তাহলে মনে করব ইটস এমআই যদি গ্লোবাল হয় কোনো ভেসেল টেরিটরি ফলো না করে তাহলে সেটা মনে করব ইটস ডিউ টু স্টান্ট মায়োকার্ডিয়াম ফ্রম সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ so in conclusions we can say we will keep the systolic blood pressure less than 160 with unsecured aneurysm যদি আমি পেশেন্টের অ্যানিউরিজমটা রিপেয়ার না করি সেক্ষেত্রে আমি তাকে 160 প্রিফারেবলি লেস দ্যান 140 যদি পেশেন্টের আমি সিকিউর করতে পারি বাই ক্লিপিং অর কয়েলিং সেক্ষেত্রে আমি তাকে পারমিসিভ হাইপারটেনশন আপ টু 220 মধ্যে রাখতে পারি যদি পেশেন্টের ডিসিআই কে আমি প্রিভেন্ট করতে চাই ইভিডি এবং আইসিপি মনিটর ইন সিম্পটোম্যাটিক হাইড্রোকেফালাস পেশেন্টস আমি ইভিডি দিব যদি পেশেন্ট হাইড্রোকেফালাস ডেভেলপ করে সিম্পটোম্যাটিক নিমোডিপিন দিব আমি সব পেশেন্টের যদি এবং নিমোডিপিন দেওয়ার পরে যদি পেশেন্টে দেখা যাচ্ছে যদি বিপি কমে যায় অনেক সময় বিপি কমে যাবে নিমোডিপিন দিলে সেক্ষেত্রে আমরা 30 মিলিগ্রাম টু আর্লি দিতে পারি অথবা ইভেন স্টপও করে দিতে পারি আমরা যদি নিমোডিপিন দিয়ে যদি পেশেন্টের হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে আমি 30 মিলিগ্রাম টু আর্লি দিয়ে দেখতে পারি অথবা পেশেন্টকে আমি নিমোডিপিন স্টপও করে দিতে পারি পেশেন্টের অ্যাগ্রেসিভ ফিভারটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং পেশেন্টকে ইউভলিমিয়া রাখতে হবে নট হাইপারভলিমিয়া নট হাইপোভলিমিয়া ইনডিউসড হাইপারটেনশন আমরা করতে পারি সেটা আমরা আগে বললাম এবং যদি পেশেন্টের কার্ডিয়াক ডিসফাংশন থাকে তাকে তার আমরা আয়োটক্স ইউজ করতে পারি এবং এন্ডোভাস্কুলার ট্রিটমেন্ট আমরা করব আর্লি ফর রিফ্রাক্টরি কেস ইন কেস অফ কার্ডিয়াক ডিসফাংশন এতক্ষণ আমরা অ্যানিউরিজমাল সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ ম্যানেজমেন্ট দেখলাম জাস্ট একটা স্লাইড আমরা যে কিভাবে আমরা পেরিমেজেনসেফালিক নন অ্যানিউরিজমাল সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজকে ম্যানেজ করি সেম ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল এক্সেপ্ট আমরা এখানে পেশেন্টের অ্যানিউরিজম রিপেয়ারের জন্য আমরা কোনো মেজার এখানে নিই না আর সব সেম ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ অফ অ্যানিউরিজম সাবআরাক্নোয়েড হিমোরেজ and that's all thank you any question
কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের জুমে স্যার বেশ কিছু কোয়েশ্চেন এসছে স্যার চ্যাট বক্সে। হুম। স্যার আপনি কি কোয়েশ্চেন গুলো গো থ্রু করবেন নাকি আমি স্যার? আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন বা আচ্ছা, আচ্ছা স্যার আমি দেখছি। স্যার বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে সেখান থেকে আমি আ কিছু কোয়েশ্চেন স্যার থ্রু করছি আপনাকে। হোয়াট ইস দ্য ইম্পোর্টেন্স অফ কার্ডিয়াক এনজাইম ইন সাব-অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ? আচ্ছা, আমরা তো একটু আগে ডিসকাস করলাম যে কার্ডিয়াক এনজাইমটা সাবআরকিউট হিমোরেজে যদি পেশেন্টের স্টান্ট নিউরোজেনিক মায়োকার্ডিয়াম হয়, সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক এনজাইমটা বাড়তে পারে। ইভেন সাবআরকিউট হিমোরেজের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এমআই হয়েও কার্ডিয়াক এনজাইমটা বাড়তে পারে। সুতরাং আমরা কার্ডিয়াক এনজাইম ইনভেরিয়েবলি সব পেশেন্টেরই ইন কেস অফ সাবআরকিউট হিমোরেজ আমরা ইসিজির সাথে কার্ডিয়াক এনজাইমটা অবশ্যই করব। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন মোহাম্মদ উল্লাহ স্যার করেছেন। হোয়াট ইস দ্য রোল অফ এবিজি ইন সাব-অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ? অ্যাকচুয়ালি যদি পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে যদি পেশেন্টের তার অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স বা বা মানে অ্যাবনর্মালি ডেভেলপ করে অ্যাসোসিয়েটেড মেডিকেল কন্ডিশন, সেক্ষেত্রে আমরা এবিজিটা করতে পারি। কিন্তু ইউজুয়ালি সাবআরকিউট হিমোরেজের পেশেন্টের মানে অ্যাসিড বেস স্ট্যাটাসে কোনো প্রবলেম হয় না। যদি অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো মেডিকেল কন্ডিশন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি আরকি। Sir, thank you for your cordial response. Sir, next question. Is there any role of prophylactic anticonvulsant in subarachnoid hemorrhage? আচ্ছা, আমরা ডিসকাস করছি যে প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিকনভালসেন্ট আমরা দিতে পারি, তবে সেক্ষেত্রে ৩ থেকে ৭ দিন। এবং এখানে আমরা ফেনাটোয়েন দিব না। আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি ফেনাটোয়েন, ডাইফিডান নামে পাওয়া যায়। এখানে আমরা ইউজ করব হচ্ছে লেভিটারিসিটাম। তবে ৩ থেকে ৭ দিন। যদি পেশেন্টের মানে কনভালশন থাকে সেক্ষেত্রে আমি ৬ মাস ইউজ করতে পারি, অ্যাকুট কনভালশন যদি থাকে। আর যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের ডিলেইড কনভালশন ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে তাকে ইনডেফিনিট বা লং টাইম অ্যান্টিকনভালসেন্ট রাখতে পারে। তাহলে আমার ডিউরেশন এক্ষেত্রে ৩ টা। যদি পেশেন্টের কোনো কনভালশন না হয়নি তাকে আমি প্রোফাইলেটিক দিতে চাই ৩ থেকে ৭ দিন। যদি পেশেন্ট অ্যাকুট স্টেজে কনভালশন হয় তাহলে তাকে ৬ মাস রাখবো অ্যান্টিকনভালসেন্ট। যদি দেখা যায় তার লেট স্টেজে কনভালশন হয় তাহলে তাকে লং টাইম আমি অ্যান্টিকনভালসেন্ট রাখবো। প্রিফারেবলি উইথ লেভিটারিসিটাম, নট ফেনাটোয়েন। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে অনেক কোয়েশ্চেন এসছে। আমি আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি। Why nimodipine is not mentioned in acute management of subarachnoid hemorrhage? আমরা তো নিমোডিপিন এড করছি আরকি। নিমোডিপিনটা হচ্ছে মানে এটা একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যান্টাগনিস্ট। আগে ধারণা করা হতো এটা ভেজোস্পাজম কমায়। কিন্তু এটার মেকানিজমটা জানা নেই। এটা একটা মানে আননোন মেকানিজমে নিউরো প্রোটেকশন করে এবং পেশেন্টের আউটকামটা অনেক ভালো করে। সো ইনভেরিয়েবলি অল অ্যানিউরিজমাল অর নন অ্যানিউরিজমাল অল টাইপ অফ পেশেন্টকে আমরা নিমোডিপিন দিব। যদি পেশেন্ট নিমোডিপিন দেওয়ার পরে তার আমরা 60 মিলিগ্রাম 4 আওয়ারলি দিয়ে থাকি। যদি দেওয়ার পরে তার পেশেন্টের তার বিপি কমে যেতে থাকে, হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে আমি 30 মিলিগ্রাম 2 আওয়ারলি মানে ডোজটা কমায় বাট ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ায় দিতে পারি। ইভেন যদি এরপরে যে পেশেন্ট বিপি কমতে থাকে সেক্ষেত্রে আমি হয়তোবা তাকে অফ করে দিতে পারি। বাট নিমোডিপিন ইজ এ ভেরি ক্রুশিয়াল ড্রাগ ফর সাবআরকিউট হিমোরেজ। Thank you, sir. Sir, next question. How triple H treatment is done in subarachnoid hemorrhage? ডক্টর লিটন, Sir, আসলে Liton ট্রিপল এইচ Roy, sir. থেরাপি ট্রিপল এইচ থেরাপিটা আগেও আমরা বলতাম, ইভেন আমাদের বইগুলোতে লেখা আছে। বাট লেটেস্ট আপডেট হচ্ছে ট্রিপল এইচ ইজ নট নাও রিকমেন্ডেড। ট্রিপল এইচ এর ভিতরে আমরা সবাই জানি যে হাইপারটেনশন, হিমোডাইলুশন, হাইপারভোলেমিয়া। এক্ষেত্রে হিমোডাইলুশন আমরা করব না। আমরা হাইপারভোলেমিয়া আমরা করব না। আমরা করব ইউভোলিমিয়া করব। আমরা কখনো হিমোডাইলুশন করব না। এবং হাইপারটেনশন এর ক্ষেত্রে যদি সিকিউর অ্যানিউরিজম হয়, আমি যে অ্যানিউরিজমটাকে রিপেয়ার করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমি বিপিটা তো পারমিসিভ, আমি 220 পর্যন্ত রাখতে পারি। যদি আমি সিকিউর না করতে পারি সেক্ষেত্রে আমি হাইপারটেনশন রাখবো না। সেক্ষেত্রে আমি 160 বা 140 পর্যন্ত রাখবো। তবে ভেজোস্পাজমকে প্রিভেন্ট করার জন্য অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা 140 উপরে রাখার চেষ্টা করব। সুতরাং দিস ইজ নাও অবসোলিট। অনলি on ACE is now recommended. The other two ACE, that is hemodilution and hypervolemia, is obsolete. স্যার আরো কোশ্চেন কিছু আছে আমি নিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট বিপি ফর নন অ্যানিউরিজমাল সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ? টার্গেট বিপি স্যার। আচ্ছা, এক্ষেত্রে তো আমি টার্গেট বিপিটা জাস্ট লাইক আমি যেহেতু আমার অন টাইপ অফ বলতে পারি যে আমি যদি রিপিট এনজিওগ্রাম করে কনফার্ম হয়ে যায় যে পেশেন্টের তার অ্যানিউরিজম নাই, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু পারমিসিভ হাইপারটেনশন করতে পারি। তাকে আমি 220 পর্যন্ত কিন্তু রাখতে পারি।
তবে ইউজুয়ালি আমরা 160 পর্যন্ত রাখি। ইউজুয়ালি আমরা 160 রাখি। আমাদের টার্গেট থাকবে নন অ্যানিউরিজম হলে 160 পর্যন্ত আমরা থাকবো। বাট যদি আমার চান্স অফ ডিসিআই ইজ মোর সেক্ষেত্রে আমি 220 পর্যন্ত কিন্তু রাখতে পারি। স্যার লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা যদিও আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে স্যার, আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন নিচ্ছি। কয়েলিং অর ক্লিপিং স্যার হুইচ ইজ ডান ইন ঢাকা? মানে আচ্ছা, ঢাকাতে আমাদের স্যার কয়েলিং আমাদের অর ক্লিপিং ঢাকাতে কোনটা করা হচ্ছে? কয়েলিং, ক্লিপিং কোন ২ টা হয়। সেন্টার আছে? এখন কয়েলিং, ক্লিপিং সব সেন্টারে হয়, আমাদের বিএসএম তে হয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজে হয়, নিউরো সায়েন্সে হয়, প্রাইভেটে আমাদের ল্যাব এডে করেন, সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে করেন। এখন কিন্তু বাংলাদেশে ক্লিপিং, কয়েলিং ২ টা হয়। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। কোয়েশ্চেন আরো বেশ কিছু ছিল কিন্তু যেহেতু যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে স্যার, স্যার আপনি পারমিট করলে স্যার আমি ১ টা মিনিট হয়তো ভোট অফ থ্যাংকস এর জন্য নিতে পারি। দেন স্যার আপনি কনক্লুড করতে পারেন। আচ্ছা, আর কোন কোয়েশ্চেন, ইম্পোর্টেন্ট কোন কোয়েশ্চেন আছে কিনা জাস্ট আমি একটু দেখি। স্যার আমি মোটামুটি সব মনে ফেসবুক হয় আনসার করেছেন। জি, ফেসবুকেও স্যার আমি চেক করলাম এখন পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি স্যার। ওকে। ঠিক আছে আপনি জি। স্যার আসসালামু আলাইকুম।